साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। हाज़रीन मजलिस, साहबाब गिरामी, इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ने कुछ ऐसा रखा है कि कामयाबी उसी को मिलती है जो पक्का होता है। टेस्ट, मज़ा हर चीज़ का अपना है। कच्चा आम भी कोई ना कोई टेस्ट तो रखता है, लेकिन जब पक जाए तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं। सब्जियां कच्ची हों तो उनका एक जायका होता है, लेकिन जब पकें तो मज़ा फिर ही आता है। कच्चा गोश्त भी एक ख़ास टेस्ट रखता है, लेकिन पकने के बाद जो उसमें टेस्ट पैदा होता है, कच्चा गोश्त उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। इंसान इस दुनिया में जब से पैदा हुआ है, मरने तलक या कच्चा रहता है या पक्का रहता है। कच्चा रहे तो इसकी वो कीमत नहीं पड़ती, पक जाए और पुख्ता हो जाए, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे और इल्मी तौर पे अगर ये पुख्ता हो जाए तो इसका रेट कुछ और होता है। अत्तैरुल मुरब्बा गालिन अरबी की ज़रुल मसल है। आम परिंदा और सिखाया हुआ परिंदा दोनों का रेट एक नहीं होता। आम कुत्ते में और शिकारी कुत्ते में फर्क होता है। आम बंदर का वो रेट नहीं है जो सिखाए हुए पुख्ता मिजाज बंदर का है, कि जिसे मालिक के इशारे पे खड़ा होना, नाचना, चलना फिरना, ससुराल के घर जाना, लेटना, शर्माना, घबराना, बयान करना आ जाए तो उसका रेट कुछ और हो जाता है। आज की इस मुलाकात में मुझे थोड़े से वक़्त में ढेर सारी बातें करनी है, और वो इसलिए कि हमें कॉन्फ्रेंस से सुनते हुए 100 साल भी हो गए। 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10, 5 कोई भी मुद्दत हुई हो, इतना सुनने के बाद भी हम कच्चे के कच्चे रहते हैं। सारी जिंदगी सुना है कि ईमान क्या है। एक दहरिया मिल जाए ना और बैठ के सवाल कर दे और कह दे कि यार अल्लाह हुंदा तो दिसदा ना, कि असीं ढिले पै जन्ने। सारी जिंदगी सुना है, पढ़ा है, कब्र का अजाब बरहक है। कोई एक बेचारा बह के कह दे ना, यार जे कब्र का अजाब हुंदा तो सानू सुनदा ना,
تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم پکے نہیں ہوئے، بس جوبن ہے، جوش ہے، جذبہ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو. یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. کچے رہے تو نقصان ہوگا. پک جائیے، جم جائیے، ڈٹ جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندہ ایسا بن کے مر بھی جائے، رب کی بندگی نہ چھوڑے، بندہ بن کے رہے. یہی میرا آج کا موضوع ہے. مجھے ویسے موضوع دیا گیا ہے توحید اور رفع الیدین. میری گلی میں ایک آتا تھا سبزی والا، ریڑھی والا، بلکہ سبزی والا نہیں کہتا، ریڑھی والا. آواز لگاتا تھا، دوانے لے لو نال دھنیا لے لو. میں ایک دن باہر نکلا، میں نے سن کے کان پک گئے تھے، دوانے لے لو نال دھنیا لے لو. میں کہ بھاجی کوئی سودے دا جوڑ نہیں لگتا. پتہ اس کا جواب کیا تھا؟ کہندا بھاجی ماڑا بندہ، منڈی چ جیڑی شے سستی لبے میں لے آنا. واہ ہی لائی دیے، لوکی لے لو لیندے نے، وک میرا بھی جاندا ہے. لنڈی بچی ساری وک جاندی ہے. عید دے ناں تے بڑے بڑے چنگے داغدار جانور بھی لوکی ویچ کے پیسے وٹ کے ٹر جاندے ہیں. لیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. مجھے ترتیب کے ساتھ جہاں جہاں ہم کچے ہیں تھوڑا پکا کرنے کی ضرورت ہے. دوانا لین تو پہلے کنی دفعہ ویندے جے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا، اینڈ تے کہندے نو ٹاکی لا، نکلے کچا اے تیرا. ہم ریٹ نہیں لگاتے. کنڈے میں ڈلا ہوا وزن کیا ہوا بے وزن ہو جاتا ہے، دوسرے دانے پہ نظر پڑتی ہے. او بندے، تو اگر رب کا بندہ کچا نکلا، تیرا ریٹ کوئی نہیں. یہی توحید ہے. توحید تھوڑی گرم ہوتی ہے، دھنیا تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. رفع الیدین گرم ہے، توحید تھوڑی ٹھنڈی ہے. لیکن ہم نے توحید کو بھی گرم بنا لیا ہے، رفع الیدین کو بھی گرم بنا لیا ہے، اپنی طبیعتیں بھی گرم بنا لی ہیں. اور اوپر سے حقانی صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا کہ نبی دی مننی ہے، وہ جنہ مرضی بیچارے زور لا کے کہہ گئے اچھی بولو، توجہ کرو. اینے سالاں چ نہیں ہوئی تے ہن کی ہونی ہے؟ کیونکہ ہم جہاں ڈٹ گئے ہیں نا وہیں پہ ڈٹ گئے. مجھے آج صرف کچے لوگوں کو تھوڑا پکا کرنا ہے، اور کچی اینٹ کو پکا کر کے بلڈنگ اچھی بن سکتی ہے، تو کچے بندیاں نو پکا کر کے انسان کیوں نہیں اچھا ہو سکتا؟ بس اتنی سی بات ہے. بٹھا لگانا پڑے گا، کوئلہ دینا پڑے گا، تھوڑا سیک، مگر اتنا کہ جل کے کھنگر نہ ہو جائے. بعض لوگوں کو سیک زیادہ لگ جاتا ہے تو ماشاءاللہ کھنگر، کوئی کچے پلے رہ گئے تو بعد چلو کی روڑا ہی بناؤں دینا. حضرات آئیے، سب سے پہلی چیز، اس دنیا میں اگر جینا ہے، ساری دنیا کے ملحد آ جائیں، مشرک آ جائیں، منافق آ جائیں، کافر آ جائیں، تیرے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، تجھے پکا ہونا چاہیے. کتنا پکا ہونا چاہیے؟ میں پہلی مثال لا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دور سے آئے تھے، آتش کدہ بجھا کے آئے تھے. ان کو نا ایک دن ایک منافق مل گیا، یہودی مل گیا. ہمیں بھی بڑے سارے لوگ ملتے ہیں، اوے تو آ کدوں دا شروع کر لیا، یہ ہے ہی نہیں. کہنے ہیں نہیں ہے گا؟ اچھا چل یار میں تو سنیا سی ہے. نہیں پہلے ہے سی، پھر چھڑتا سی، بس بات ختم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے اس انسان نے فارس چھوڑا، ایران چھوڑا،
अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी धरती, जन्म भूमि, अपने बाप की शफकत, मां की ममता, बहनों का प्यार, भाइयों का ताल्लुक, याराना दोस्ताना, सब कुछ छोड़ के, आजादी को छोड़ के, गुलामी में बदल के, आतिश परस्ती को छोड़ के यहूदी बनाए गए और आखिर मदीना में पहुंचे और मोहम्मद रसूल सल्लम का कलमा पढ़ा। तो एक मिल गया सियाना, कहने लगा यार इन्ना करके सफर करके वतन छड़ के आतिश कदे बुझा के सीखिया की वो तेनू लभ्या की, वो तू खटिया की? कहंदे की होया? कहंदा इत्थे नबी कोलों इस्तंजे सीखण दिया, इस्तंजे सीखण आया। इन्ना नबीयकुम युअल्लिमुकुम हत्तल खराआ। इदां दा ही जुमला जिवें ना सानू अक्सर लोकी कहिंदे वो दुनिया चंद ते पहुंच गई, तुसीं इत्थे ही ली जांदे हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस तरह के लोगों की बातें करने की। अच्छा, मैंने ना साइंसदान बनना था, मैंने अगर साइंसदान नहीं बना तो मैं डॉक्टर बनना, मुझे चांद पे जाना था। मैंने साइंस पढ़ी मैट्रिक तलक। खैर, मेरे साथ के जितने भी साथी हैं वो आज भी साइंस से ताल्लुक रखते हैं। मुझे मदरसे की तरफ आना पड़ गया, सब ने अफसोस किया, मेरे उस्ताद अफसोस करने लगे, दोस्त, क्लास फेलोज, 10 टॉपर्स, यार इतना पढ़ लिख के फिर भी अगर मौलवी बनना सी तो फायदा की हुआ? दुनिया चंद ते पहुंच गई है, तू हुण उत्थे बह के हिलेगा तो फिर आ बा अलिफ को आ पढ़ेगा। अच्छा, खैर मैंने सारी बातें सुनी। सन 1999 को जब मैं वापस आया मदीना यूनिवर्सिटी से, मैं अपने सारे बेलियां का पता किया। मैं आख्या कोई जमीन ते भी है या सारे चंद ते टुर गए ने? यकीन करें, मुझे सारे वहीं पे मिले। मैंने 2010 में पता किया, मुमकिन है 10 साल कोई शटल लग गई होवे, कोई भरलू टाइम टुर पिया होवे, चंद नाल नूं पहुंच गए होण, वो सारे ही उथे। 2020 में मैंने फिर राबता किया, उथे दे उथे। इन्नी इंजीनियरिंग सीख के, साइंस पढ़ के, बायोलॉजी पढ़ के, टेक्नोलॉजी पढ़ के, हाँ जी, कहकशाओं में जाके बड़े बड़े कैमरे लेके, दुनिया जहान की माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पढ़ के, गल नहीं है फिर भी वो खलो के मूतन डे ना, ते वो भी जमीन ते। नहीं गल समझ आई? लेकिन पक्का कौन होता है? जनाबे सलमान फारसी को कहा गया नबी से इस्तंजा सीख रहे हो? मैंने इतना पुख्ता और पक्का जवाब नहीं देखा। कहने लगे या जल इदा का कोई मजाक करे या छेड़े, तंग करे, फुटबॉल लैके ना वो सिट दो। अला काका मैं आंडिया ही तेरे अल, रोक सकना तो रोक सकते हो तो रोको बारिश की इन पहली बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। कहने लगे हाँ हाँ, आज ताज़ी क्लास हुई है, मेरे महबूब ने बताया है कि इस्तंजा करते हुए दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना। तो माशाल्लाह इत्थे PhD करके भी जिदू पानी पीना ना, तो जिदू वाशरूम जाना उदू सज्जा हाथ। इतना कच्चा है, मोमिन है, बंदा है, कलमा पढ़ने वाला। दूसरी चीज, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहां से आए थे? ये मक्का है, ये जिद्दा है, दरमियान में समंदर है, और जो आगे बिल्कुल दूसरे किनारे पे है ना वो हबशा है। समुंदर के जिद्दे के बिल्कुल आगे सामने। छोटे से बच्चे थे, कज़ाकों ने उठाया, स्मगलरों ने उठाया, गले में रस्सी डाली, मक्के की मंडी में बेच दिया, उमैया ने खरीद लिया। मेरे महबूब आए और उन्होंने जब दीन दिया, पता है क्या हुआ था? सारे ने कहा ये नौकर है, कच्चा होना है, इनू 2 दाबे मारांगे, साड़ी मनेगा। यारों ने सीने पे पत्थर भी रख दिया, लेकिन आवाज निकली तो कुल हुवल्लाहु अहद निकली। उन्होंने कहा अच्छा एदा तो शोरा पकाउने जरा। नीचे कोयले लिटाए, ऊपर बिलाल को लिटाया, सीने पे फिर पत्थर रख दिया।
पक पक के पूरी कमर के ऊपर पिछली साइड में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के ना कोई गोश्त बचा था ना कोई पट्टा बचा था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। जो रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग ठंडी कर सकता था, रब ने आग ठंडी नहीं की, लेकिन मौत नहीं दी। वहां क्या कहा? कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामा, इब्राहिम आ रहा है, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, मगर मेरे नबी का उम्मती बिलाल आ रहा है, लाओ सारी दुनिया की आग ले आओ। मौत आग में होती तो इब्राहिम न बचते, मेरा बिलाल न बचता। मौत छुरी में होती, इस्माइल न बचते। मौत पानी में होती, मूसा उस नील के दरिया में न बचते। और अगर बचाने वाली दुनिया की कोई ताकत होती तो फिरौन कभी नील में होते ना करता। तौहीद यह है कि पुख्ता हो जा, बचाने वाला दुनिया की हर मुश्किल से बड़ा है और वो मेरा अल्लाह है। इस यकीन के साथ जी के 2 दिन देख, तीसरे दिन दुनिया तुझे वहाबी ना कहे तो मैनू फाड़ ली। थोड़ा आगे चले। तौहीद में पक्का वो होगा जो ईमान में पक्का होगा। अब चारों तरफ कुफर है, टीवी है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, स्टेज शोज हैं, जुगते हैं, लतीफे हैं, स्टेज ड्रामे हैं, अल्लाह के खिलाफ, फरिश्तों के खिलाफ, किताबों के खिलाफ, नबियों के खिलाफ कुफरिया बोल बोले जा रहे हैं और आप और मैं बड़े मजे से ले रहे हैं। तो क्या फायदा तौहीद बयान करने का? अगर जलसे में 1 साल के बाद प्रोग्राम सुन लिया, मौजू दे दिया तौहीद, तो बाकी माशाल्लाह 11 महीने मजे दे नाल कुफर भी देखा, कुफर भी देखा। आपने क्या समझा है कि ये फिल्में बस इंटरटेनमेंट है? आइए सुनिए, ये वारिस शाह है, हमसाए मुल्क ने बनाई है। क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ एक बोल जुमले बोले उसमें, कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया। कुफर बका है तेरे पैगंबर ने जो तौहीद सिखाई थी कि तेरे रब का कोई जुज नहीं, उसका वजूद अकेला है, वो वहदहु ला शरीक है, वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अल्लाहु समद है, वो लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है। और ये कह रहा है कायनात का हर इंसान रब है। जैसे हर कतरा पानी है, कतरे को जाकर के दूसरे में डालिए। हजरात, ये इस गिलास में आप लोगों को एक कतरा या चंद कतरे पानी नजर आ रहा है जी, वो पानी में जाके पानी हो गया। बंदा रब में, रब बंदे में, दोनों एक हो गए। कौन किसको सजदा करे, कौन झुके, कौन रुकू करवाए और कौन करे। जब दोनों इकमिक हो गए, अल हुलूल आल इन वन। सारी जिंदगी सूफी तरवीज करता रहा और हम कहते रहे क्या बात है, क्या बात है। चांद तारों में तू हमने दाद दी, नाते पड़ी गई मरगजारू में तू हमने दाद दी, कोह सारू में तू हमने दाद दी, चांद तारों में तू हमने दाद दी। रहे ना कच्चे के कच्चे, इतने कच्चे, इतने कच्चे। थोड़ी पुख्तगी इख्तियार करें, जो आके जो बोल जाएगा आप वो कह देंगे। तौहीद के लिए ईमान चाहिए। मुल्हिद इलाहाद फैलाए तो डट जाओ, मेरा रब एक है। मुल्हिद कहेगा एक भी नहीं है, ला इलाहा रब है ही नहीं, सारी दुनिया खुद बनी है, ऑटोमेटिकली बनी है। ते थोड़ा जिहा काम मैं बड़ा समझाया है, कानून समझ नहीं आई। गुस्सा करना अपनी जगह, कोई प्यार दियां भी गल्लां होंदियां, कोई समझाण दियां भी होंदियां। उन्होंने बड़ी जिंदगी समझाया कि यार तेरा को बनाने वाला है, कोई तो नहीं, ये केड़ी गल है। ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਝੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਥੱਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਥਣ ਖਿੱਚਦੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। वो तेरे सर की टोपी खुद नहीं बनती, कोई बनाने वाला, कोई सिलने वाला, कोई सिलाने वाला, कोई टेलर होना चाहिए। ये तेरी पूरी कायनात ऐसे खुद ब खुद बन गई। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं।
تو مضبوط ہوتا نا تو آگ لگا دیتا، راکھ بنا دیتا، ایمان اتنا پختہ ہوتا جو ہو ذوق یقین پیدا، بیٹھ جائے بیٹے بیٹھ جائے، جو ہو ذوق یقین پیدا کر کے تو دیکھ، آج بھی نعرے نمرودی انداز گلستان پیدا کر لے گی، لیکن یقین رکھیے۔ اور میرا آج کا سبق یہ ہے، آپ سنی ہیں بسم اللہ، آپ شیعہ ہیں بسم اللہ، دیوبندی ہیں بسم اللہ، سول وردی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں بسم اللہ، جو مرضی نام لکھ لے، نام لکھنے میں کیا ہے؟ احمد نذیر عنایت اللہ یہ بھی نام ہے، منٹھار بھی نام ہے، نیو خان بھی نام ہے، المدینہ بھی نام ہے، تو جیڑی تو انو خانے والوں با کے نان سٹاپ اگے لکھیا ہوئے تو بہول پور لا دوے، تے جانا صادقہ بعد ہوئے پیسے لے کے تے پتہ تے لگ جاندہ نا، دھوکہ نہیں، کمپنی کی بات ہے۔ ارے ساری دنیا جو مرضی کہتی ہے کہہ لے، نام رکھنے میں حرج کوئی نہیں، تیرا نام احمد ہے، میرا حامد ہے، اس کا زید ہے، اس کا بکر ہے، اس کا شاہد ہے، اس کا کوئی اور نام ہے، بات نام کی نہیں ہے، بات کام کی ہے۔ حق کے اوپر پکا ہو جا، اللہ کی توحید کو مان، نام میں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ، تیری بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، لا الہ تیرے گھر بھی ہے، لا الہ میرے گھر بھی ہے، محمد الرسول اللہ تیرے پاس بھی ہے، یہ میرے پاس بھی ہے، تو تیری میری جنگ کیسی ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اور بڑا خوبصورت کہا تھا، کہندا یار سائیاں دے پیچھے بھجے جے، ڈالر اور ریال دے چکراں چ پے جے، انہاں رب دے 3 ٹوٹے کر چھڈے نے تے تانوں مسلماناں نوں اکٹھا کتے رہن دین گے؟ کی ہے نا رب کے 3 ٹکڑے، عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ کہہ کے کہتے ہیں ایک اللہ بنتا ہے، انگلی کو ہلا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایک کہتے ہو، دیکھنے میں ایک لگتی ہے، اپنی طرف موڑ کے دیکھو اندر 3 پورے ہیں، 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے، اور 5 تن پاک والے کو جرت مل گئی 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے 5 مل کر کے ایک اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تیری پختگی ہے، تیرا رب کہے تو اور کچھ نہیں لے کے جا، توحید میں صرف کل ہو اللہ لے جا۔ لم یلد کا معنی کیا ہے؟ تیرے رب کی بیوی نہیں، رب کو بیوی کی تمنا بھی نہیں، بیوی کی خواہش بھی نہیں، بیوی کی ضرورت بھی نہیں، بیوی ہے بھی نہیں، وہ بیوی کا محتاج بھی نہیں، لیکن پوری دنیا میں اللہ کے علاوہ ایسا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہیں ہے تو بیوی کی تمنا ضرور ہوگی، ساجد صاحب ابا بھی نہیں سوچتا، کوئی رشتہ بھی نہیں دیندہ، کوئی بیاہ دی سوچو میرے بارے دعا کر دو، پھر شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو پھر جو کوئی کڑی منڈا نہ ہوئے تو 6 مہینے سائی صاحب جی کوئی دعا دسی، 6 مہینے بعد کہندے جی دعا نے کام نہیں کیتا، کوئی دوائی والا دسو، ہے کہ نہیں؟ ہائے تیرا رب قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پہلے جوانی چڑھیا نہیں تو نال ہی زنانی، تے زنانی والے کام چ والے ہٹ کے ماں پیو فارغ نہیں ہوئے تے اگے کوئی نہ جی اولاد والا پاسا بھی وہ بھی سوچو اللہ دوے۔ اللہ کہتے ہیں نہ بیوی کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ میں محتاج، نہ اولاد کی چاہت، نہ تمنا، نہ میری کوئی ہے، نہ میرا ددیال، نہ میرا ننیال، نہ میرا سسرال، اور پھر اٹھ کے نبی کو لے کے کیا کرتا ہے؟ کتنا کچا ہو گیا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، قل هو اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر نبی کو رب کا نور اور جز اور حصہ بھی مان رہا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو پھر یا نبی کا ددیال ننیال سسرال نہ ہوتا یا پھر رب کا بھی ہوتا۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کے ابو جی میرے نبی کے سسر تھے، سیدہ سودا کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ عائشہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ حفصہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ ام سلمہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ جویریہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ زینب بنت جہش کے والد پیغمبر کے سسر، سیدہ زینب بنت خزیمہ کے والد پیغمبر کے سسر، سیدہ ام حبیبہ کے والد پیغمبر کے سسر، سیدہ صفیہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ میمونہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ ماریہ کے ابو پیغمبر کے سسر، ان کی مائیں پیغمبر کی ساسیں، ان کے بھائی میرے پیغمبر کے سالے۔ اگر یہ رب کا جز ہے تو پھر یہ سارے رب کے بھی سالے نکلے۔ افسوس نہیں ہوتا یہ جملہ سن کے؟ بے ادبی کے اوپر
یہاں تو بڑا ڈر کے کہتے ہو نا جی وہ دفعہ لگ جائے گی وہ لگ جائے گی، کبھی اپنے پہ بھی لگانا. وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ظالم تجھے بنایا میں نے اکیلے نے ہے اور تو اپنے آپ کو میرا جز بنا رہا ہے. میں نے نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے. ولم یولد، کوئی نہیں ہے میرا باپ، کوئی نہیں ہے میرا سسر، کوئی نہیں ہے میرا نانا، کوئی نہیں ہے میرا دادا، نہ کوئی نانی نہ ننیال ددیال سسرال. یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہیں مبارک ہو. یہ تھی تیری توحید. دوانے لے لو نال تنیا لے لو. کیا بات ہے. 11 مہینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ. 12ویں مہینے سونے دی میلاد مبارک، ولادت مبارک. اوے رب دا جمنا کوئی نہیں ہوں تو جیڑا جم پوے وہ رب دا حصہ نہیں ہوں. یہ دونوں ایک نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، ادھر ولادت ہے، باپ عبداللہ ہے، اماں آمنہ ہے. اگر دونوں ایک جز ہیں تو اللہ کے باپ کا نام بول، اماں کا نام بول. اگر نہیں ملتا تو پھر تیری میری کوئی جنگ نہیں. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل. مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. کدی چاچیاں نال، کدی تایاں نال، کدی گروپ نال، کدی گروہ نال، کدی جماعت نال، کبھی فرقے نال، کبھی کسی نام، کبھی کسی نام، کبھی کسی ٹائٹل، کبھی کسی گروپ، کبھی کسی، کبھی کسی، کبھی کسی. تے کدی کلا ہو کے قرآن نو مل رحمان نہ ملا دے گا الرحمن. یہ ہے اصل توحید. اللہ تجھے سمجھ دے دے. تے اے وہابیاں دا ورثہ نہیں ہے گا، اے سارے دا ہی ہے جی. اس کے بعد اگلی چیز، ہم کتنے کچے ہیں. ساری زندگی کوئی نظم پڑھے نا، ایڈے نعرے مار دینے لوکی آمنہ دا لال ویخ کے، حسن بے مثال ویخ کے. محبوب کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ تڑپ جاتے ہیں. سب تو زیادہ نوٹ اس دنیا چ 2 بندیاں تے ہی سٹے گئے نا، تے دوویں پیار دے نا تے سٹے گئے نا. ایک جنہیں سونے دی تعریف کیتی ہے تے ایک جنہیں سونیاں دی تعریف کیتی ہے. یہی سمجھے نا کہ اگر کنجری ناچ رہی ہے تو اس پہ بھی نوٹ ہیں، ویلے ہیں. اور اگر نبی کی نعت پڑھ رہا ہے تو اس پہ بھی. تے جدو کوئی آن کے تھوڑی جی گل کرے تو نال ہی کہیں دے مولوی کوڑا بڑا ہے. وہ بھی تو وہی کہہ رہا تھا جو وہ نعت والا کہہ رہا تھا. نعت والے نے تو یہی کہا نا کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں. گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہم نے کہا کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. لیکن جب محبوب نے کوئی عمل بتایا تو وہی کچھ ہوا. ایسے علاقے دے میرے خالو سی دو میں نال ہی اگے کبیر والا ماڑی سعود تھوڑا آگے. اللہ اکبر. میں نے اپنا بچپن جب ان کے پاس گزارا تھا تو اتنے المدینہ والے ڈرائیونگ نہیں کرتے جتنی وہ خوبصورت مجھے سکھاتے تھے. المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ. یہ ورد ہوتا تھا ہمارا مدینہ جانے کے لیے. اور پھر ہاتھ پکڑنا اور تھوڑا سا پٹاخہ نکال دینا، سلام کرنا. اور حسن اتفاق سے مکہ چلتے پھرتے اڑتے برقی سیڑھیوں سے مل گئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مدینے ملاقات ہوگی. آئے اور روزہ افطار کرایا. جمعرات کا دن تھا، وہاں پہ دسترخوان لگتے ہیں. اور اس کے بعد اذان ہو چکی تھی، جماعت میں 2 منٹ کا وقفہ تھا. دسترخوان اٹھا رہے تھے، 2 نے جتیاں پھڑیاں کچھ چ ماریاں. ای دیا بازو پکڑا، دونوں بھائی ہیں، چلے گئے. میں پیچھے پیچھے. خالو جی نویں جگہ ہے، بھول نہ جایا جے کی مسئلہ بنیا ہے، کاوا لڑ گیا ہے، پیٹ چ مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی دوا کو میڈیسن. تو پتر بہ ایسی آ جانے ہیں. خیر میں بھی پیچھے. وہ لیٹرین میں چلے گئے. پہلی منزل چھوڑ، دوسری چھوڑ، تیسری چھوڑ، چوتھی میں نیچے. جتیاں کچھ چ ننگے پیریں. اب کیا ہے، 2 میں اندر بڑھ گئے. میں باہر انتظار کرن ڈیا. آخر میں نے جب دیکھا کہ نہیں نکل رہے
میں کہ खालू जी कोई रोला है कोई मसला है कोई मैनू दसो अहले जुबान आ लोगों को समझने तुहाडा कोई मसला हल करिए आ पुत्र तू वग जा असी आ जाने मैं फिर इंतजार कर रहा हूं हत्ता कि जब जमात हो गई सलाम फिर गया वो अल मदीना चल मदीना बाहर आए तो मैंने पूछ लिया मैं क्या खालू जी है अंदाज याद है कहते हाँ पुत्र मैं क्या की है कि अल मदीना चल मदीना तो मैं क्या जेड़े वेले मदीना आ गया तो हुण अल लैटरीन ते चल लैटरीन ये किसने सिखाया साडे मौला ने आख्या इन्ना पीछे नमाज नहीं हुंदी और तुझे किसी ने एक जुमला बोल दिया तू इतना कच्चा निकला कि पैगंबर के शहर में पैगंबर की मस्जिद में पैगंबर का मुसल्ला रब ने जिसको दिया तेरी उसके पीछे नहीं होती मसला के हक कहले हदीस मसला के हक कहले हदीस रज़ाक साजिद साहब सारे ही मसलक जिंदाबाद लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबने पढ़ा है ये अकेला मेरा नहीं है खालू मेरे जरूर है मेरे घर की कहानी है अंदर की तरबियत है लेकिन जब ये निकला कि अल मदीना चल मदीना आज क्या हो गया है कि सानू मौलवी आख्या इन्हें पीछे नहीं होंगी मैं क्या आप अपने घर का किराया किसी अपने घर किराए पे किसी ऐसे बंदे को नहीं देते जिस पे शक हो मोटरसाइकिल दियां चाबियां नहीं फड़ाते जिदे ते शक होवे इन्हें मुड़ना नहीं क्या ख्याल है नहीं ना करते ऐसे एतमाद नहीं करते ओए अगर ये लोग गलत थे ना रब पैगंबर के मुसल्ले पे कदम ना रखने देता आपने क्या समझा है मदीने में दज्जाल नहीं दाखिल होगा मदीना भट्टी की तरह निकाल देता है नहीं रुकने देता इसलिए पक्का हो थोड़ा जम थोड़ा डट कभी पता कर कैसे ननियाल चुके बरेलवी है ददियाल दियोबंदी है वो अपनी थां ते पक्के वो अपनी थां ते पक्के यार बेली सारे शिया वो अपनी थां ते पक्के हर बंदे दी अपनी दौरी अपनी कुंडी डंडा मैंने कहा ये हो क्या रहा है पक क्या रहा है सारे मुकल्लद भी हैं ये हनफी भी हैं ये जाफरी भी हैं तो आपस में फड्डे क्यों हैं इनके आपस में क्यों फड्डे हैं लेकिन जब पढ़ना शुरू किया जो अदा मेरे पैगंबर की थी फिर रब से मदद मांगी मैं किसी की बात नहीं कर रहा अपने आप को पक्का कर मजबूत कर सारे जहान का ठेका तूने नहीं लिया अपने कलमे पे यकीन रख फिर देख मजा क्या आता है बेटा बैठ जाए 1 मिनट बैठ जाए आ गए हैं तो काबू रहें थोड़े से कच्चे कच्चे साथ कच्चे कच्चे रास्ते कुछ नहीं कहते साथ कच्चा ना हो तो इस चीज को आगे बढ़ाता हूं और कहता हूं कि सुनिए सोचा ना जब कि मसला क्या है सारी जिंदगी दरबारों पे गुजरी थी मिजारों पे गुजरी थी उच्च के बुखारी और गिलानी हिस्सों में गुजरी थी जामे सल्फिया से पता कीजिएगा 5 साल वहाबियों से मुनाजरे में गुजरी थी उनके मदरसे में रह गए जब गए ना मदीना तो एक ही हर बंदे की अपनी तरीका होता है जमजम पीते हुए हजारों लोगों ने दुआएं मांगी होंगी हमने जमजम पीते सिर्फ एक दुआ मांगी थी अल्लाह तेरे महबूब ने कहा है कि जमजम में शिफा है और माओ जमजम लिमा शुरिब जिस मकसद के लिए पिया जाए वो पूरा होता है अल्लाह मेरे पीने का एक छोटा सा मकसद है कल क़यामत के दिन प्यास ना लगने देना और बंदे का अपना ढंग है तरीका है और जब मदीने पहुंचे पता चला ये मस्जिद नबवी है ये पैगंबर का रोजा है और ये मिंबर है ये दरमियान वाला हिस्सा जन्नत है अल्लाह ने जन्नत जमीन पे उतारी है कहां है सैयदा आयशा और मेरे महबूब के मिंबर के बैठ गए रब का कुरान कि जन्नत के अंदर बंदा चला जाए जो मांगेगा वो मिलेगा जो मांगेगा मिलेगा
اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے، وہی کی زبان سچی ہے کہ یہ جنت ہے. اللہ تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا. اللہ میں یہاں بیٹھ کے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اس دنیا میں جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ کر دے. وہ دن جائے آج کا ہے. نہ مجھے دادا کی پیار اور محبت بھولی ہے. 7 سال خدمت کی ہے، نبی نہ تھے انگلی پکڑ کے چلا ہوں، جب تک خدمت کرتا رہا پڑا نہیں ہے. نہ مجھے ننیال کی محبت میں کمی نہیں آئی، تڑپ بڑی ہے، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے کبھی پیغمبر کے معاملے میں کچا نہیں ہوا. تو گر یہ جرت، نانا نے قبر میں تو نہیں جانا، تایا جی نے قبر میں نہیں جانا، ابو نے قبر میں نہیں جانا. قبر میں جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے یا توحید ہے، یا تیرے پیغمبر کی رسالت ہے، یا تیرا دین ہے. من ربک. مشکل کشائیاں کس سے کراتا تھا؟ دکھ آتا تھا کس کو ملتا تھا؟ اولاد مانگتا تھا کس سے مانگتا تھا؟ جھکتا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا؟ من نبیک. اور دین کی وحی کی خبر کس سے لیتا تھا؟ کس سے لیتا تھا؟ یہیں پہ حل ہے، پکا ہے یا کچا ہے. ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو. یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. تب سے لے کے آج تلک میں نے تو وہ بھی نیتیں سیکھی ہوئی ہیں جو آپ کو آتی بھی نہیں ہوں گی. اور دنیا میں 3064 زبانیں ہیں، اور اکثر و بیشتر زبانوں کے دوستوں سے، نوجوانوں سے تعلق تھا علاقائی زبانوں کے وہ جملے اور لب و لہجے. یہ اچ شریف ہے، ضلع بہاولپور ہے، سرائکی پٹی ہے. نیت کر رہا ہے. استاد عبدالعزیز بڈانی ہیں، نماز کی نگرانی کر رہے ہیں، اور دربار میں یہ مکھانے چن رہا ہے. محبوب سبحانی کا دربار ہے، چیک کرنا ہو تو اچ میں آ جانا، ساتھ والی مسجد ہے. استاد نے گدہ استاد دیوبندی ہیں. وے تو نماز نہیں پڑھی، بس ان کے ہاتھ میں اتنا تتکا تھا، وہ گاٹا سٹ دے سی سٹیا تے او دے لگا آن کے کتے گٹے تھے. میں نماز میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، رو بھی رہا ہے، چوٹ بھی لگی ہوئے، تھاڑ ہوئے کرتا ہوا ساتھ میں کہتا ہے نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، ساڈے کتھوں سر چ وڑی، پیچھے امام دے وچ کمان دے اللہ اکبر. اگر بندے کا نام پوچھنا ہے تو نام بھی یاد ہے، نصیر احمد ڈڈی. اتنا کچا جس نے بولا 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، تو نے کبھی پیغمبر کو پڑھا ہی نہیں. ساری زندگی ڈھونڈ کے دیکھ، قبریں آ جائیں گی، قبرستان تک چلا جائے گا، گالیاں دے لے گا، مناظرے کر لے گا، بحث مباحثے کر لے گا، تجھے کچا کر لے گا، لیکن مرتے دم تک کسی پیغمبر سے صحیح حدیث میں یہ لفظ نہیں دکھا سکتا، کسی صحابی سے یہ جملے نہیں لا سکتا. ماں بہن کی گالیاں سنی ہیں میں نے اس بارے میں، لیکن آج تک کم از کم 30 برس بیت گئے، نہیں دیا کسی نے جواب کہ صرف ایک صحیح سند دیو جس میں یہ ہو کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز فرض نیت کرنی ہے، اور مغرب میں 3 رکعت کہنی ہے، باقی میں 4 رکعت نماز فرض کر کے نیت کرنی ہے. اور کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، ائمہ اور فقہا میں سے کسی میں سے یہ لفظ ملے ہوں صحیح سند کے ساتھ، آج تک مائی کا لال نہیں لا سکا. اور میں کبھی نہیں کہتا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے میں مناظر نہیں ہوں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. کیوں نہیں اٹھے گا؟ بھی سارے اٹھا لیتے ہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، جاؤ میں نے نہیں آزمائے. میں قبر میں چلا جاؤں، مل جائے نا تو میری قبر پہ لا کے یہ رکھ دینا، اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک جملہ مل جائے نیت کا. اچھا، جب سے یہ پڑھا نا، دنیا کی 17 فقہیں تقابل کرنے کے بعد، اصول فقہ، ان کی کتب، امہات الکتب، ہر مذہب اور مسلک کی اپنی کتابیں، ان کی اصل بیسک زبان میں پڑھنے کے بعد جب بات سمجھ آئی، میں نے نہیں دیکھا ددیال کیا کرتا ہے، ننیال کیا کرتا ہے. وہ دن جائے آج کے دن تک زبان سے اس طرح کے روایتی لفظ نہیں آئے نیت کے لیے. پکا بن، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. وہ محب عاشق بنا پھرتا ہے، عاشق رسول. عاشقاں والا شعر کدی پڑھ کے دے ویخ. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کیا مجھے نہیں آتا یہ کرنا؟ آنکھوں پہ پوری محبت سے لگا کے دل تک ٹھنڈک نہیں اتر جاتی؟ اترتی ہے.
लेकिन जब बात अमल की आई तो वो जो नारे लगा रहा था ना कि बड़ा प्यार है गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, मौत आती हुए कि जो काम नबी ने नहीं किया मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता, और जो पैगंबर ने किया है वो कर नहीं सकता। इतना कच्चा, इतना कच्चा। इट तोड़नी हो तो किदे नाल तोड़ दे, कम अज कम ईंट के साथ या हथौड़े के साथ। तो जे लड्डू नाल इट तोड़नी हो तो की ख्याल है? ओ मेरे रसगुल्ले, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे लाडले और प्यारे, कर क्या रहा है? तुझे होना क्या चाहिए था? तुझे बनना क्या चाहिए था? हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, गर कांटों में हो खूए हरीरी, कांटे रेशम के बन जाएं तो फूलों की हिफाजत नहीं होती। ये कांटा इसी कांटे से निकाला जाएगा। निकाल जरा ये कांटा जो लग गया है ना, तेरे दिमाग में खलल डाल गया है, उम्मती पे मर गया है, नबी को छोड़ दिया है। और वैसे या नबी, नाम नबी का गुलाम सभी का, नाम गुलाम सभी का। अजीब कच्चा है, हथकार वाले, दिल यार वाले, चलान काट के रख देते हैं। ये मिल्लत चौक का फैसलाबाद का इशारा है। पुलिस वाले को देखा, वार्डन वाला सामने है, मोबाइल निकाला ते पुट्ठा करके कान नाल ला लिया। मैं भज के अगे सलाम अलैकुम, गाड़ी साइड पे लगाया। मैंने शीशा डाउन किया, मैं कहा भाजी खैर है? कहता चलान होना तुहाडा। हाँ जी, होया की है? कहता ड्राइविंग के दौरान हथ कार वाले दिल यार वाले। मैं कह जेड़े यार ना मैं गल्लां करन दिया तू कर लै। कहता तू मैनू झकामी दी है। अरे नबी बना ही इसलिए था, रब ने इसलिए भेजा था। नाम नबी का ले, गुलाम सभी का बने, कलमा पैगंबर का पढ़े, गुलामी रसूल में मौत की बातें करे, और जब अमल की बारी आए मौत पढ़ने लगे। पढ़ी है तेरे पैगंबर ने फातिहा। मेरे दादा अबू, परदादा अबू, जो मर्जी इकट्ठे हो जाए, नाना अबू, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां, जितनी ऊंची ऊंची कबाएं मैंने देखी हैं, और जितनी अबाएं मैंने देखी हैं, और जितने कुब्बे और जुब्बे मैंने देखे हैं, शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूं कि कुब्बे अपनी जगह, जुब्बे अपनी जगह, कद काट अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह, लेकिन जिस पैगंबर का कलमा पड़ा है, पुख्ता बन तो ऐसा बन। कहते जी फातिहा ना पढ़िए हो जाती, कहते हो जाती, हाँ हो जाती। मैं गुजारिश करूंगा चेहरे मेरी तरफ रखें जरा। ए भाजी अल कैमरा लाया। अच्छा, कोई भी मदारी आके बोलेगा आप में मर्दाना कमजोरी, आप मान लेंगे? यही होता है ना, सप ते न्योला लड़ेगा, असी खलो जाते हैं शायद लड़ पवे। अज तक मैं सप ते न्योला लड़दे मदारियां कोल नहीं वेख्या। जंगल में मैंने देखा है, मदारियों के पास नहीं लड़ते देखा। फिर अभी बंदे थोड़े होते हैं, अचानक त्रड़, बड़े 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 त्रड़, ये जो चोट लगती है ना, माशाल्लाह। आज जिन्ने खलोते जे बह जाओ, सज्जा पैर नहीं हिलाउणा। अच्छा नहीं लाया जी, अच्छा जी मेरे को आए 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 इस तरह फलाने ढींगे जनाब, यह मसला हल। जिन्हों बीमारी होवे मैं पहले 30 बंदियां नूं फ्री देना है, हाथ अगे करो, 30 की जगह 60 के हाथ अगे। कहंदा भाजी तुहाडे चों जिहड़ा बीमार नहीं, क्योंकि दवाई फ्री तो नहीं बनती, पैसे भी लगते, लेकिन मैं फ्री दे के जानी। मुर्शिदा ने कहा जुम्मे का दिन है, तुहाडे तक मैं पहुँचानी है, तुहाडी मेहरबानी। हाथ जेड़े ने ना मरीज़ नहीं थले कर लो, किसी भी नहीं किया। फिर किया, फिर नहीं किया, तीजी दफ़ा कह के एडी गाल कढ़ के कहंदा जे हुण किसी ने किया ना, मैनूं पता है सारे ही तुसीं ना मर दो, तुहानूं मर तकलीफ है। कहंदा दवाई मेरे प्यो ने मैनूं मुफ्त च नहीं भेजी, ये पैसे लगे ने, तो मैं घर बच्चों का ढिड पालना है, तो ये मैनूं पता तुसीं मरीज़ हो, तो पैसा लेना मैं 500 रुपया, तली थले ना होए। ये तली इत्थे रखो तो दूजा हथ पाओ जेब च, जिन्हें जिन्हें है ने कढ़ो। एडे कच्चे, जो आके बोलेगा तू मान लेगा। ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना मुस्तफा के फरमान का पता। सारी दुनिया ने कहा हो जाती है, मेरे पैगंबर ने कहा नहीं होती। मरते मर गए, कब्रों में चले गए, हमने कहा नहीं होती। यकीन हो तो ऐसा हो, नहीं होती।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ने फन दिता, मना लईदा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सुना दूँ। यार बेली, सज्जन दोस्त, मेरे साथ तो दुनियादार भी हैं, दीनदार भी हैं। रात दीनदारों में गुजरती है, दिन दुनियादारों में गुजरती है। ईसाई भी होते हैं, मिर्ज़ाई भी होते हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे मसलक भी हैं। अच्छा जी, एक दिन बैठे बैठे कहते यार मौलाना जी, वो आ कोई निक्के निक्के रोले पाए जे फातिहा वाले, भला ये कोई गल सी करन वाली? दीन एक, अल्लाह एक, रब एक, रसूल एक, सारी जमात एक, तुसी फिर रोले पाए आ? मैं क्या भा ये कॉलेज का माहौल है, इत्थे गल समझ नहीं आनी, घर आ जाइए शाम नूं असर वेले ना चाह ते बवांगे फिर बैठ। कहंदे आ तां गल होई, कल्ली चाह पियाएगा या नाल कोई चाह शाह भी होऊ? मैं क्या सारा कुछ हो, तुसी आओ। तशरीफ ले आए, आवाज़ दी, बेगम मेहमान ने, प्रोफैसर ने, पढ़े लिखे ने, समझदार ने, चाह बनानी है तो बड़ी कड़क तो ज़बरदस्त बनानी है। माशाल्लाह लीटर लीटर साइज़ के बड़े बड़े मग्गे भरे हुए, ढकने ऊपर दिए हुए, सामने डिश ला करके रखी, जिदू चुक्या ढकना तो धुएँ निकलन, तो लेकिन चाह चिट्टी। कहते प्रोफैसर साहब चाह का क्या सी, दुध का नहीं सी क्या, दुध साढ़े कोलों पी नहीं हुंदा, शहरां च रहिंदे आ, चाह पिलाओ। मैं कहा जी मैं भी चाह ही कह के आया सी, मैं भी चाह ही कही सी। कहते नहीं बाजी होनी ना, पत्ती पाना भुल गया ना। ये मिसाल फेंकने की नहीं है, जरा समझना, कच्चा ना बन। फिर आवाज दी, बेगम पत्ती चंगी पाओ, प्रोफैसर चाह पीने वाले तुसी भुल गए। दूजी दफ़ा फिर 5-7 मिनट तो बाद आए, कप चुके, धुएं पै निकलन अगे नालों बहुते, वेख्या तो चाह फिर चिट्टी। प्रोफैसर साहब पहले तो असीं समझिया सी बेगम तुहाडी भुल गई है, तो उहदी तवज्जो किसी होर पासे वे,